각자 분주한 삶의 현장 속에서 굴하지 않고 시간과 장소를 이렇게 만들어서 예배의 자리에 나오신 여러분들을 주의 이름으로 축복합니다. 이 시간 오직 주만 바라보며 주의 부르심과 임재가 있는 예배로 나아가십시다. 먼저 우리가 찬양으로 주를 바라보면서 지난 주간 우리 각자가 살아왔던 삶을 되돌아보고 또 하나님께 감사할 것과 회개할 것들을 또 주께 아뢰면서 우리의 시선을 오직 우리를 부르신 그 주님께만 고정하며 바라보는 시간들 가지겠습니다. 찬양하며 기도하며 오직 주만 바라보겠습니다. 나의 사랑 너는 어여쁘고 참 귀하다. 어느 보석보다 귀하다. 내가 사랑스럽지 않을 때 너를 온전히 사랑하고 너와 함께하려 내가 왔노라. 주의 사랑 이 사랑은 결코 변치 않아. 모든 계절 돌보시네. 풀은 마르고 꽃은 시드나 주의 말씀은 신실해. 실수가 없으신 주만 바라라. 주님의 나라와 뜻이 나의 삶 속에 일하시며 주님 알기를 주만 보기를 소망해. 거룩히 너는 어여쁘고 참 귀하다. 어느 보석보다 귀하다. 내가 사랑스럽지 않을 때 너를 온전히 사랑하고 너와 함께하려 내가 왔노라. 주의 사랑 이 사랑은 결코 변치 않아. 모든 계절 돌보시네. 풀은 마르고 꽃은 시드나 주의 말씀은 신실해. 실수가 하나님, 지난 한 주간 동안 나의 길 속에 늘 동행자가 되어주시고 먼저 앞서 인도하여 주시니 감사합니다. 그런 주의 인도 속에서도 한눈 팔고 거룩하지 못한 생각과 욕심과 본능 속에 휩쓸려 살아왔던 것 회개합니다. 용서하여 주옵소서. 이 시간 흔들리고 방황하는 그곳에서도 함께해 주시고 변함없는 길과 계획과 모든 걸음이 되어주시는 우리 하나님만 바라보겠습니다. 그 예배로 나아갑니다. 용서하시고 회복하시고 우리를 거룩히 하시는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 자, 이제 다 같이 우리가 함께 주일 우리 찬양과 경배로 나아가겠습니다. 할렐루야. 주의 집에 거하는 자 항상 주를 찬송하리이다. 주의 집에 거하는 자
are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, 만군의 주 하나님을 의지합니다. Wonderful, so wonderful is your unfailing love. Your cross has spoken mercy over me. No eye has seen, no ear has heard, no heart could fully know how glorious, how beautiful you are. Beautiful one, I love you. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul must sing. Powerful, so powerful, your glory fills the sky. Your mighty works displayed for all to see. The beauty of your majesty awakes my heart to sing. How marvelous, how wonderful you are. Beautiful one, I love you. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul must sing. Beautiful one, I love you. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul must sing. Open my eyes to your wonders anew. You captured my heart with this love. 'Cause nothing on earth is as beautiful as you. And you open my eyes to your wonders anew. You captured my heart with this love. 'Cause nothing on earth is as beautiful as you. Nothing, Lord, beautiful one, I love you. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul must sing. My soul, my soul, my soul must sing. My soul, my soul must sing. My soul must sing.
You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. How sweet is your name, how good you are. We love to sing of your name, Lord. Love to sing of who you are.
그의 죽음은 우리를 살리려 함 그의 은혜 안에 우린 결코 정죄함 없네 십자가 죽음으로 나의 죄도 죽었네 부활의 영광으로 영원한 생명 얻었네 십자가 죽음으로 나의 죄도 죽었네 부활의 영광으로 영원한 생명 얻었네 십자가 죽음으로 나의 죄도 죽었네 부활의 영광으로 영원한 생명 얻었네 아래 있네 모든 죄에서 해방됐네 사랑 안에 있네 그 무엇도 끊을 수 없네 은혜 아래 있네 모든 죄에서 해방됐네 사랑 안에 있네 그 무엇도 끊을 수 없네 은혜 안에 있네 모든 죄에서 해방됐네 사랑 안에 있네 그 무엇도 끊을 수 없네 십자가 죽음으로 나의 죄도 죽었네 부활의 영광으로 영원한 생명 얻었네 십자가 죽음으로 나의 죄도 죽었네 부활의 영광으로 영원한 생명 얻었네 거룩하신 하나님, 주의 백성들이 주의 부르심 앞에 나옵니다. 지치고 상한 영혼들, 외롭고 곤고한 하루하루를 보내는 이들, 육신의 질병과 마음의 고통으로 지친 영혼들, 하나님 간절한 소망이 있는 영혼들을 위로하여 주시고 치료하여 주시고 거룩한 생명의 길로 인도하여 주옵소서. 각자의 예배 처소에서 주의 얼굴을 구하며 우리 주의 임재하심이 있는 예배로 서 있습니다. 우리의 예배를 받아주옵소서. 주의 거룩한 지성소에서 우리들을 오라 하실 때 예수의 피를 힘입어 겸손히 나아가는 우리가 되기 원합니다. 다 같이 사도신경을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와
성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 하나님, 우리의 이 고백이 단지 입술의 고백이 아니라 예배 순서로서의 고백이 아니라 우리의 삶으로 드러나는 고백, 우리 삶의 향기가 되고 우리의 그리스도의 편지로서 드러나는 우리가 되기 원합니다. 오직 주만 바라봅니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 우리 주변 분들과 같이 인사하십시다. 하나님께서 당신을 사랑하십니다. 아멘. 예, 우리 12월 14일 또 우리 하나님 말씀 함께 살펴가도록 하겠습니다. 자, 이제 강좌 우리 5번째 연대기적 성경 강좌가 거의 끝 마무리에 오고 있는데요. 끝까지 잘 마무리해 나갔으면 좋겠습니다. 오늘 요한계시록 이제 12번째 시간입니다. 오늘 계속해서 17장의 부분을 이어서 살펴보도록 하겠습니다. 주신 사명보다 자기 만족을 위해 산 존재의 최후. 주신 사명보다 자기 만족을 위해 산 존재의 최후, 이런 제목으로 함께 하나님의 말씀 살펴가도록 하겠습니다. 자, 오늘 또 본문에 해당되는 요한계시록 17장 12절에서 16절까지 봉독해 드리겠습니다. 내가 보던 열뿔은 열 왕이니 아직 나라를 얻지 못하였으나 다만 짐승과 더불어 임금처럼 한동안 권세를 받으리라. 그들이 한 뜻을 가지고 자기의 능력과 권세를 짐승에게 주더라. 그들이 어린 양과 더불어 싸우려니와 어린 양은 만주의 주시요 만왕의 왕이심으로 그들을 이기실 터이요 또 그와 함께 있는 자들 곧 부르심을 받고 택하심을 받은 진실한 자들도 이기리로다. 또 천사가 내게 말하되 네가 본 바 음녀가 앉아있는 물은 백성과 무리와 열국과 방언들이니라. 네가 본 바 이 열불과 짐승은 음녀를 미워하여 망하게 하고 벌거벗게 하고 그의 살을 먹고 불로 아주 사르리라. 아멘. 예, 지난주 우리는 이제 요한계시록의 그 스토리 라인을 따라서 17장을 우리가 살폈는데요. 자, 17장의 내용은 뭐였습니까? 음녀와 짐승 세력의 정치에 대해서, 그리고 저들이 역사 속에서 어떻게 존재하고 오늘을 살아가는 우리 시대와 어떻게 연관성이 있는가 하는 것을 알려주는 중요한 내용이었습니다. 자, 그래서 하나님께서 요한을 통해 그런 존재들의 비밀을 말해 주시겠다고 하시면서 그 존재들에 대해 예언을 하시는데 그에 대한 설명이 이제 8절에서 13절까지 나오지만 근데 이 내용이 봤더니 뭔가 좀 수수께끼 같이 그렇게 보이더라는 거죠. 자, 그래서 우리가 지난주에 수수께끼 같아 보이지만 예언적 내용이니 여기에 해당되는 역사적인 이 그 어떤 그 적용을 하나씩 우리가 해봤습니다. 자, 이런 예언에 해당되는 구절을 풀어보려면 뭔가 이제 역사적인 정확한 증거가 있어야 가능한 건데 여기 이제 본문 구절을 참고할 때 계시록의 예언을 받고 있는 그 요한 시대를 기준으로 그 시대가 어떤 때라는 게 분명히 나타나고 분명한 증거를 가지고 있었기 때문에 그 시대를 가지고 앞뒤로 추적해서 우리가 그 상황들을 살필 수 있었습니다. 자, 그래서 17장에서 초반부에 소개하는 머리 7이 달린 그 빨간 짐승은 다른 게 아니라 이제 계속되는 역사 속에 등장하는 열강 세력들을 말하는 것이다라는 걸 알았는데, 자, 그래서 10절을 참고하면 요한의 시대에 존재하는 나라가 바로 로마 제국이었던 거죠. 그래서 바로 요한의 시대를 주도하던 그 열강 로마 제국이라는 확실한 이 역사의 이 증거를 중심으로 이 흐름을 살펴보면, 자, 9절에서 12절까지의 내용을 우리가 충분히 짐작할 수 있는 겁니다. 자, 그래서 7머리 중 이미 망한 5은 뭐라고 그랬습니까? 다니엘의 예언과 이게 연결돼서 분명히 이게 이어져 가는 거기 때문에 다니엘의 예언이 시작이 바벨론부터니까 바벨론, 메데, 페르시아, 메데 페르시아가 하나죠. 그리고 헬라, 그리고 로마 왕정, 로마 공화정인 것을 알 수 있었습니다. 그리고 이제 지금 있는 하나, 그거는 뭐였냐면 바로 지금 요한이 살고 있었던 그 시대, 분명히 그 시대나 언제나 확인할 수 있었던 그 정확한 역사의 현장, 그러니까 로마 제정을 말하는 거고, 그 다음 아직까지 나타나지 않았으나 나타나도 잠깐밖에 머물지 못하다 없어지는 다른 하나는 바로 우리가 역사를 살폈듯이 AD 395년 동서로마로 분리됐다가 약 한 80년 뒤에, 그러니까 AD 476년 망하게 되는 서로마 제국일 거다라고 했습니다. 자, 이렇게 로마와 관련된 역사를 중심으로 살피는 이유는요, 이 다니엘서 2장과
7장의 환상을 통해서 볼 때 느부갓네살 왕이 꿈으로 본 신상에서 그 금으로 된 머리가 바벨론이었고 은으로 된 가슴과 팔은 메데 페르시아를 말하는 거였고 노수로 된 배와 넓적다리는 헬라를 말하는 거고 그리고 이제 로마는 바로 넷째 부분이었죠. 그래서 모든 나라를 으깨고 부서뜨리는 철로 표현이 됐었고요. 그리고 이제 나머지 발과 발가락이 철과 흙이 섞여 있는 그런 모양을 볼 수 있었는데 그러니까 이제 철로 표현되는 로마 시대가 흘러가고 나서도 철과 흙이 섞여 있으니까 이건 분명 이전에 그 철을 상징하는 로마와 관련된 엮여져 있는 어떤 나라들이다라고 볼 수 있다라는 거죠. 자, 그래서 11절에 나타나는 로마 이후 8번째 짐승이 로마와 관련된 어떤 권세, 그러니까 로마의 연장선상에서 일어나는 어떤 나라들, 어떤 세력들일 것이다라는 것을 예상할 수 있는 겁니다. 자, 그래서 그 8번째 짐승은 뭐였습니까? 그 서로마 제국이 망하고 이제 없어졌는데 한 300년 정도 후에 서로마 제국이 다스리던 그 유럽 지역의 패권을 가지면서 역사에 등장하는 신성 로마 제국이다라고 이렇게 적용을 한 겁니다. 자, 그래서 11절에서 이 8번째 짐승은 앞선 7 가운데 속한 것이다라고 말을 해주고 있으니까 8번째로 등장하는 이 열강 세력이라는 것이 이전과 전혀 상관도 없이 생뚱맞게 등장하는 그런 게 아니라 지금 우리가 다니엘서 예언을 통해 봤듯이 연결선상에 있는 어떤 존재다라는 걸 충분히 짐작할 수 있는 거죠. 자, 어찌됐든 이 존재도 마침내 멸망하고 말 것이다 라고 말해주는데 이건 이제 역사상 아주 중요한 전함전을 만드는 그런 역사를 우리에게 보여줍니다. 자, 그러면 음녀가 타고 있는 머리 7과 10뿔 가진 빨간 짐승 중에 그 머리 7에 대한 부분이 이제 해석이 된 거죠. 자, 그럼 이제 나머지 10뿔은 뭘 말하는가? 그것은 이제 12절에 또 설명을 해주죠. 네가 본 10뿔은 10왕이다. 그들은 아직 나라를 차지하지 못했지만 그 짐승과 함께 한동안 왕권을 차지할 거다. 자, 이 10뿔과 관련된 역사는 역시 역대 열광들과 연결되는 그런 역사에서 근거를 우리가 찾아야 되겠죠. 자, 그래서 그 근거는 다니엘서 2장에서 다니엘이 느부갓네살 왕이 보았던 신상 모습 중에 여기 10뿔, 10왕은 신상의 마지막 발에 해당되는, 그러니까 철과 흙이 섞인 부분을 말하고 있는 것을 우리가 알 수 있고요. 그래서 로마를 상징하는 철과 섞인 이걸 볼 때 뭔가 로마 제국과 연관돼 있는 그런 어떤 선상에서 나오는 역사적 나라다라고 생각해 볼 수 있다고 했죠. 자, 그래서 10뿔, 10왕에 대한 역사적인 적용은 이 8번째 존재, 그 신성 로마 제국의 역사와 관련되어서 이어지는 그런 역사들을 우리가 살펴봐야 알 수 있는 겁니다. 자, 이렇게 신성 로마 제국이 역사의 중심에 등장하는 시대가 이제 우리가 우리 세상 역사로 중세 시대라고 했는데 중세 시대 특징이 뭐였냐면 크리스트교와 봉건제도였죠. 그 봉건제도의 특징이 뭡니까? 과거 열강들처럼 황제나 왕이 모든 권세를 가지고 휘두르는 게 아니라 그 힘이 제후들에게 분산된 형태의 그런 이 정치체제가 이제 봉건제도로 갈 수 있습니다. 그래서 서로마 제국 이후에 유럽 지역의 그 패권국으로 등장하는 이 프랑크 왕국이 아주 강력했던 그 카롤루스 대제 이후에 동, 중, 서 이렇게 프랑크, 동프랑크, 중프랑크, 서프랑크 이런 식으로 분열이 되는데 그 시기 동쪽에서는 마자르족, 남쪽에서는 이슬람, 그리고 북쪽에서는 노르만족들이 이제 침략을 하게 됩니다. 자, 그때 카롤루스 대제처럼 뭔가 중앙에 강력한 힘을 가진 어떤 존재가 이 나라와 모든 걸 지켜내야 되는데 그러지 못하니까 지방 곳곳에서 스스로 이제 힘을 모았다는 거죠. 자체적으로 성을 쌓고 자생하는 그런 공동체가 형성이 되면서 이제 그런 단체를 이끄는 영주, 그 단체의 영주가 거기에 이제 왕으로부터 일정한 계약을 통해서 이 관련 지역에 대한 통치권을 위임받는 그런 식이 됩니다. 자, 그래서 그런 땅을 다스리는 영주 같은 경우는 독자적인 군사력을 가지고 있었고 또 정치적으로도 상당히 어떤 독자적인 어떤 공간을 보유하는 그런 존재였었죠. 자, 그래서 그런 분위기 속에서 왕과 영주들은 서로 쌍무적인 계약 관계를 체결해서 죽은 관계가 되기는 했지만 실상 이 영주들이 통치하는 공간에서는 그 영주가 왕과 같은 그런 역할을 했기 때문에 왕과 영주들의 결속력이 부족을
부족했고요. 또한 영주가 통치하는 그 공간, 뭐 장원이라고 보통 우리가 배웠을 텐데 그 안에서는 상하 신분 계급이 존재하고 그게 유지됐습니다. 자, 그러니까 사탄이 짐승에게 권한을 주듯이 왕이나 황제가 어쩔 수 없이 자신이 다 통치하지 못하는 영토를 이제 영주들에게 주면서 하나님이 창조하신 거룩한 생명으로 인권을 보장받고 평등하게 살아야 될 그 사람들을 그렇게 섬긴 게 아니라 여전히 영주가 통치하는, 그러니까 왕과 황제가 빠진 후에 영주라는 이 존재가 통치하는 그런 공간이 돼서 거기에 살아가는 모든 백성은 또다시 그 영주의 노예와 같은 그런 존재로 살아갔던 거죠. 자, 그래서 중세 신성 로마 제국의 역사는 이런 정치 판도에서 살아남기 위해서 왕과 봉건 제후들 간의 대립과 그리고 대외적으로는 타국의 국왕끼리 아니면 교황과 대립으로 하는 이런 역사로 가득 차 있습니다. 자, 그러니까 온 나라 백성들 위에 올라탄 짐승 세력과 음녀 세력이 자신들의 그 기득권을 위해서 욕심과 탐욕으로 서로 물고 뜯고 죽이는 이런 일들이 계속된 거죠. 자, 그래서 8번째 짐승 이후 설명되는 그 열불, 열왕의 의미는 처음에는 그 짐승, 그러니까 왕과의 유대 관계가 좋았는데 나중에는 점차적으로 다 서로 다투고 흩어지면서 결국에는 신권 중심의 이 사회, 그동안 흘러갔던 이 사회가 인권 중심의 사회로까지 넘어가는 아주 대격변의 그 역사적 상황들을 이제 이루어내게 됩니다. 자, 그래서 이런 역사적인 흐름을 보면 이런 중세 봉건 사회가 중세 후기부터 근세 3세기 동안 절대 왕정 중심 사회, 여기로 변화가 되면서 왕과 같은 높은 신분 사회에서 이제 점차 이게 거대 자본을 소유한 자본 중심의 사회, 자본주의 사회로 변화돼 갑니다. 그러나 여전히 철저한 이 계급주의, 신분주의 속에서 정치 세력과 종교 세력이 결탁해서 이 백성을 짓밟다가 근대 산업혁명을 통한 자본주의와 더불어서 이제 뭐가 일어나? 시민혁명이 일어나게 되죠. 여러분, 이건 굉장히 중요한 역사적 사건입니다. 성경적으로도 굉장히 중요하죠. 그러니까 과거 홍수 이후에 바벨탑 사건 시절부터 탐욕과 욕심을 가진 몇몇 사람들이 사람의 계급을 나누고 특혜를 누리려고 거짓 우상들을 만들어낸 이후에 사람들은 늘 그래 사탄이 속여온 뭐 태어나면서부터 넌 노예야 또는 뭐 태어나면서 너는 왕이야 이런 식의 귀족이야 이런 신분 계급 풍습에 얽매여서 평생 인간들끼리 서로 늘 짓밟고 하나님이 창조하신 사람다운 삶을 살지도 못하고 살아오던 그 암울한 역사가요, 이제 사람들의 인권이라는 하나님이 주신 그 권리를 바르게 인식해가며 사람답게 살기 위한 그런 일이 벌어진 게 바로 시민혁명이다라고 할 수 있는 겁니다. 그래서 저는 이것이 하나님께서 너무도 탐욕과 욕심으로 가득 차고 사탄의 거짓에 속아 살아오던 이 인류를 그 역사의 흐름 속에서 깨어나게 하시고 또 당신이 창조하신 백성답게 세우는 그 섭리, 이 과정에서 이런 일이 있었다고 봅니다. 보통 역사에서는 중세시대를 그리스도교 중심의 신중심 사회였다고 하지만 근데 제가 볼 때 계속 여기 공부하면서 보면 이 시대는 과거 고대 시대 사람들이 무지해서 뭐 샤머니즘과 우상숭배에 빠져왔던 그런 시대의 연장이라고 봅니다. 자기들의 어떤 신, 자들이 만든 우상이 다만 이제 그리스도교 이게 된 것뿐이죠. 그래서 하나님은 초대교회를 잇는 가톨릭에게 귀한 사명을 어떻게 보면 맡겼단 말이에요. 근데 이게 처음부터 방향을 잘못 잡았죠. 방향이 틀어져 버리는 거예요. 그래서 이 가톨릭은 하나님이 이루신 역사와 성경까지 자기들이 원하는 탐욕과 욕심을 채워갈 수 있는 그런 새로운 보편적 종교, 가톨릭이라고 그랬죠. 그걸 이제 만들어낸 겁니다. 자, 그래서 중세를 넘어서면서 이제 르네상스를 통해서 인본주의 사회로 변화될 때 그런 시기에 종교 개혁이 있었거든요. 이거는 단순히 그냥 신 중심의 세계가 이성 중심의 세상으로 변한 게 아니고 지금 하나님께서 거짓 우상에 속아오던 사람들에게 하나님이 창조하신 그 인권의 회복과 평등하고 공평한 사회, 하나님의 나라가 하나님의 말씀의 가치가 이어져가는 그런 이 나라를 만들 수 있는 그런 기회를 주신 거다라고 볼 수 있습니다. 자, 그런데 마치 박해받던 기독교가
이 로마의 종교가 되면서 굉장히 터닝 포인트의 중요한 순간에 세계 모든 종교를 다 수용하는 이 보편적인 종교로 방향을 잘못 잡은 것처럼 이제 비로소 인간들 스스로 하나님이 주신 그 인권을 회복할 수 있는 그런 시민혁명을 통해서 이어지는 이 역사적 시기에 이제는 백성들끼리 뭘로 나뉩니까? 자본으로 자본이 계급이 되는 그런 세상이 되어버렸어요. 그러니까 결국 이 세상은 왕과 권력자들이 물러가고 나서도 여전히 욕심과 탐욕에 가득 찬 사람들이 그 다른 사람들이 하나님이 섬기라고 주신 이 기회를 이용해서 각종 방법으로 백성들의 고열을 짜내고 인권을 짓밟는 그런 사회가 계속된 거예요. 그러니까 산업혁명과 더불어서 너무도 사회가 자본으로 인한 계층으로 나누어져서 신분은 같은 백성이라고 이제 이게 인정이 됐는데 근데 이제 많은 재산을 가진 자와 그렇지 않은 자들로 나뉘어가지고 가진 자들의 이제 무자비한 통치가 이어졌던 거죠. 그러나 인권의 중요성을 이제 알게 된 이 여파로 말미암아 이것에 반박한 사회주의 운동 같은 게 일어나기도 하는데요. 이 또한 극단적으로 공산주의로 나가죠. 그래서 또 다른 사회계급을 또 만들었어요. 그러면서 더 수없는 사람들을 죽이는 살인기계와 같은 그런 나라가 되죠. 그래서 하나님이 창조하신 이 인간다운 삶들은 하나님의 놀라운 그 은혜 이후에도 계속 짓밟히는 그런 역사로 흘러갑니다. 하지만 이렇게 인권의 중요성을 알게 되고 깨닫게 된 인류는요, 더 이상 이제 그런 과거의 무지한 상태로 짓밟히는 어떤 신분제도와 같은 것에 순응하지 않았죠. 그리고 이제 자신의 권리를, 하나님 주신 이 권리를 찾으려고 애쓰면서 그래서 오늘날 우리가 살아가는 현대 민주주의 사회, 법치국가 사회로까지 흘러오게 된 겁니다. 자, 그렇게 보면 그 12절에 열불, 열왕이라는 의미가 바로 이렇게 온 시대를 통해 드러나는 많은 사람들의 지지를 받아 섬길 기회를 가지게 되면 욕심과 탐욕으로 오히려 사람들을 짓밟아 누르고 자신들의 배만 채우는 그 기득권층들의 욕심과 탐욕이다라고 볼 수도 있습니다. 자, 그래서 바다에서 올라온 짐승이라는 게 단지 열강 나라의 권력과 권세, 로마, 바벨론 제국의 황제가 가진 권력과 권세 이것만이 아니라 인본주의 세계로 변화가 되면서부터는 많은 재산을 지고 있는 자본가, 재벌 기업이 될 수도 있고요. 또 요즘 우리가 살아가는 세상에서는 메타버스의 세상이 생기기도 하고 가상 세상이 생기기도 하고 또 AI의 출현으로 이제 지능의 양극화 현상이 아주 극화되면서 그런 슈퍼 지능을 소유하고 주도하는 그런 존재들로 인해서 우리 미래 사회에는 아마도 디지털 봉건 사회 같은 중세 시대와 고대 시대로 역행하는 일들이 생길 수도 있게 됐습니다. 그래서 국가보다 더 많은 부를 축적하고 온 세계를 휘두르는 그런 자본 세력들이 등장하면서 여전히 탐욕과 욕심으로 가득 찬 이들로 말미암아 이 몇몇 수요자들이 이 땅을 지배하는 그런 세상을 만들려고 한다는 거죠. 자, 그러니까 짐승 세력도 시대를 따라 아주 다양한 형태로 등장하고 있기 때문에 이 짐승 세력이 어떤 존재인지 말하는 이 말씀의 이 핵심, 그 의도를 잘 파악해야 되고 더불어서 이 종교 세력인 음료도 그래요. 다양한 모습으로 시대마다 변화를 거듭하면서 여전히 우리 사회 속에서 백성들을 유혹하고 혼란하게 하고 또 끝까지 이 종교라는 힘으로 사람들 위해 군림하면서 지배하려고 하고 있다. 이 사실, 이 원리를 잘 기억하고 있어야 됩니다. 자, 그런데 여기서 굳이 이렇게 설교를 하면서 계속 여러 내용을 볼 때 굳이 로마 카톨릭을 여기 계시록 종말의 사건들과 이렇게 연관을 짓는 거는요, 하나님의 역사와 관련이 없는 타종교는 아예 우상, 이방 이렇게 생각하면 되는데 이 로마 카톨릭은 뭐예요? 초대교회를 이어서 하나님의 말씀을 맡은 자였단 말이죠. 그런데 완전히 자신들이 원하는 이 보편적 종교로 이 탈바꿈해서 지금까지 성경과 역사와 이 예수의 이름을 가지고 수많은 영혼들을 속이고 있기 때문에 그렇습니다. 자, 그래서 하나님께서도 요한을 통해 이런 존재가 바로 음료고 거짓 선지자다라는 것을 밝히 알게 해주시는 거죠. 자, 그러니까 시대마다 어떤 식의 정치 체제가 되든 하나님이 왕으로 존재하며 사람들이 하나님의 말씀이 기준이 돼서 서로 사랑하며 살아가는 그런 사회가 아니라 욕심 많고 또 머리가 비상한 몇몇 기득권을 가진 이 탐욕적인 인간들끼리 힘을 모아서
엄청난 대중들 위해 서서 세계 곳곳 수많은 나라에 퍼져 사는 하나님이 창조하신 이 백성들을 섬기고 바르게 인도해야 될 이 백성들을 여러 형태로 교묘히 짓밟고 착취하며 살아가는 이런 형태가 요한 이후에 그 예수님이 이제 재림하시는 그날까지 이어질 종말의 시대다라는 걸 보여주는 거예요. 이 권세의 맛을 본 이 음료, 그 종교, 하나님의 길로 바르게 인도하라고 사명을 맡은 이 존재가 권세의 맛을 하고 돈 맛을 알면서 변질된 이 음녀가 그런 탐욕을 포기하지 않고 살아가는 그런 모습이 바로 17장을 통해 우리에게 분명하게 알게 해주는 겁니다. 자, 그래서 지금 17장에서 말하고 있는 중세시대 짐승, 그 황제의 세력을 올라탄 음녀, 교황 세력이 어떻게 역사 속에서 하나님이 이렇게 미리 말씀해 주셔야 될 정도로 어떤 끔찍한 일들을 벌이게 되는가, 이걸 우리가 좀 살펴나가야 되는 거죠. 자, 그래서 중세시대 기세 등등했던 이 음녀의 세력이 결국 십자군 전쟁을 시작으로 교황의 권세가 실추되기까지 그 시대의 역사는요, 열왕의 권세들이 음녀의 비위를 맞추며 살아가야 될 정도의 그런 중세시대, 그런 시대가 전개가 됩니다. 그래서 13절, 그들이 한 뜻을 가지고 자기의 능력과 권세를 짐승에게 주더라. 그들이 어린 양과 더불어 싸우려니와. 자, 여기서 그들은 음녀와 결탁한 짐승에게 충성하는 그 열불의 나라들을 말하는데, 어린 양과 더불어 싸운다라는 것은 하나님의 말씀의 가치가 아니라 중세시대 그 카톨릭 교황의 권세와 결탁이 돼서 보편적 교회라 이렇게 주장하는 카톨릭 공의회가 결정한, 인간들이 결정한 것을 따르지 않는 그 시대 백성들을 막 국가 힘을 동원해서 막 종교 재판의 이름으로 수없이 박해를 가던 그런 일이다라고 볼 수 있는 겁니다. 자, 이런 사실을 우리가 역사적으로 좀 실제로 살펴보면, 자, 보세요. 서로마가 멸망하고 신성 로마 제국이 생기기 전에 보면 AD 622년에 이 동방 쪽에서 어떤 일이 있었냐? 모하메드라는 사람에 의해서 이슬람교가 발생을 합니다. 그 세력이 종교 견해의 차이로 시달렸던 많은 나라들 가운데 급속하게 확장되면서 이 비잔틴 제국, 동로마 제국에 의해서 짓밟히는 나라들이 특히 뭐 시리아나 이집트의 그 기독교인들 같은 경우는요, 이 사람들이 그리스도의 양성론을 믿은 게 아니라 단성론을 믿었었거든요. 그것 때문에 굉장히 아주 이 가혹한 탄압을 받고 있었습니다. 자, 그래서 그런 분위기 속에서 이 하늘 아래 모든 사람은 평등하다, 이런 슬로건을 외치는 이슬람의 군대를 침략자가 아니라 자기들 짓밟고 있는 이 비잔틴 제국의 압제로부터 나를 구해주는 해방자다, 이렇게 생각할 정도에서 뭐 성문을 열어주거나 적극적으로 저항하지 않고 해방자처럼 환영을 했을 그럴 정도였다라는 거죠. 그러니까 이슬람은 유대교와 기독교에 싸운 또 하나의 종교라고 할 수 있습니다. 그러니까 저들의 뿌리를 아브라함에게 두거든요. 그래서 아브라함의 진짜 장소는 성경에 나오는 이삭이 아니라 성경에도 분명히 언급하듯이 원래 처음 태어난 이스마엘이다. 자신들이 조상은 이스마엘이다, 이렇게 생각을 한 거죠. 그래서 모하메드는 이슬람교를 유대교와 기독교가 이어지는 완성의 그런 종교라고 보고, 따라서 신성한 진리의 마지막 계시를 자기가 받았다, 이렇게 주장했죠. 그러니까 신이 이전에는 아브라함하고도 얘기했고 모세도 통해 얘기했고 심지어 뭐 예수님도 인정해요. 그리스도를 통해 나타났지만, 그러나 마지막에는 자기에게 천사를 통해서 마지막 최종 계시를 내렸다, 이렇게 이제 주장을 했던 거죠. 그러니까 이슬람은 초기 아라비아 반도의 그 메카, 메디나에서 시작이 돼서 아라비아 반도를 통일하고 서쪽으로는요 이집트, 북아프리카, 동쪽으로는 이 사산 왕조 페르시아까지, 더 나아가서 우마이야 왕조 때는요 스페인 지역까지 점령하면서 세력이 확산돼 갑니다. 그러다가 10세기 들어서 셀주크 투르크족이 이 이슬람 세계를 통치하게 되면서 그때까지 이제 아라비아 반도의 아랍인이나 페르시아 지역의 이란이 중심이었던 그 이슬람 세계가 이때부터 셀주크 투르크, 그러니까 터키죠. 그 터키 패권 밑으로 옮겨지게 됐고, 1071년에 5만 명의 셀주크 투르크군이 그 20만 대군인 비잔틴 이 동로마군을 격파하면서 서아시아 지역, 아나톨리아, 터키 이 지역에 완전히 패권을 가지게 되죠. 그리고 이어서 1077년 기독교의 가장 중요한 성지라고 할 수 있는 예루살렘을 방문하는 그 순례자들을 막 박해하기도 하고 이러면서 그에 대한 반항으로, 반동으로 일어나는 게 11세기 말에서 13세기 말, 거의 200년 가까이 걸친 전쟁, 십자군 전쟁이 벌어지게 되는 겁니다.
그러니까 동로마 교회가 요청한 거였어요. 처음에는 자기들이 어떤 그 영지가 자꾸 뺏겨져 가니까. 근데 이제 이 전쟁의 어떤 주도권은 신성 로마 제국, 그러니까 서로마 제국일 수 있겠죠. 신성 로마 제국의 교황 주도하에 이 십자군 전쟁이 시작이 됐던 겁니다. 자, 그런데 그 전쟁에 참가하는 참가자들의 의도가 너무 재밌어요. 진정한 정말 신앙의 회복이었냐? 아닙니다. 모든 종교를 통합하고 통치해야 되는 자신들의 권세가 뭐 그 동로마도 똑같지 않았겠습니까? 그 권세가 이슬람에 의해서 위협을 받으니까 그것을 되찾고 이 동로마 제국의 교회까지 다 통치하기 위한 이 서로마 교황권의 속셈이 있었고, 또 동로마 제국의 교회는 자신들의 지지 세력들을 이슬람에게 자꾸 뺏기니까 자신들의 재산이 되는 그것을 다시 되찾고자 한 것이었고, 또한 그 전쟁에 참가하고 전쟁을 주도하는 제후들 같은 경우는 그뿐만이 아니라 각 계층이 이제 함께 참여했던 사람들은 자기의 땅, 자기의 봉투를 늘리고 돈을 벌기 위한 유리한 위치를 확보하려고 하는, 그러니까 지금 다 보면 각자 개인의 기대와 욕심에 따른 그런 전쟁이 십자군 전쟁이었다라는 거예요. 그 십자군 전쟁은 엄청난 혈전들로 거의 200년 가까이 이어졌는데 AD 1241년경 그 동방에서 등장한 몽골 제국의 징기스칸의 개입으로 멈추게 됐고요. 여러 가지로 힘을 잃어가던 동로마 제국은 결국 그래서 AD 1453년 이슬람 국가인 오스만 투르크에 의해서 결국 멸망하게 된 겁니다. 그러니까 십자군 전쟁의 실패로 이거 어떤 일이 있었냐면 결국 로마 교황권의 권세가 실축이 됐던 거예요. 자, 그런데도 300여 년이, 그로부터 300여 년이 지난 AD 1517년 종교개혁에 의해서 그 기세가 한 번 더 꺾이기까지 로마 카톨릭은 이 짐승 세력을 올라타고 권세를 누리면서 자신들의 원활한 통치를 위해서 수많은 거짓 교리를 만들어내고 백성들에게 엄청난 종교의 굴레를 씌우고 돈 뜯어내고 자신들의 생각대로 움직이지 않으면 종교재판으로 수면 사람들을 죽음의 공포로 몰아넣는 그런 일을 했었던 거죠. 여러분, 오죽하면 그런 세계 속에서 개혁을 일으켰던 종교개혁자 마틴 루터 같은 경우 가톨릭 사자였거든요, 이 사람이. 근데 이 사람이 결국에는 어떻게 해석하냐, 이 교황이 큰 음녀다, 요한계시록에서 말하는 바로 딱 이 존재다라고 그렇게 비판할 정도였습니다. 그러니까 초대교회 이후부터 종교개혁 이전까지, 그러니까 교회가 AD 313년 그 로마 제국의 그 종교가 되면서 로마 카톨릭 교회 하나뿐이라고 볼 수 없었는데, 하나밖에 없었는데, 이제 AD 1054년 동로마와 서로마가 나뉘게 됐죠. 둘로 갈라졌어요. 더 나아가서 카톨릭 교회의 변질된 신앙의 총체적인 모습으로 AD 1517년 일어난 이 종교 개혁을 시작으로 그 이후 또 130년 정도 흐른 후에 1648년에요. 베스트팔렌 조약이라는 게 이루어지게 되는데, 이걸 통해서 비로소 초대교회 신앙을 바르게 물려받은 진정한 교회, 그러니까 개신교가 그때 온전하게 등장할 수 있게 된 겁니다. 자, 우리는 그저 종교개혁으로 뭔가 다 됐다고 생각을 했지만 사실 안 그래요. 종교개혁을 시작으로 진정한 교회로 개신교 이렇게가 온전히 서기까지 그 130여 년의 시간 동안 엄청난 카톨릭의 박해와 방해가 있었습니다. 많은 사람이 죽어갔어요. 자, 그러니까 이런 엄청난 역사를 통해서 하나님의 말씀이 중심이 되고 그 말씀이 주도하는 하나님이 찾으시는 그 교회가 다시 시작이 됐는데, 이런 역사적인 사건은 어떻게 보면 신구약 중간기 그 400년의 침묵기 끝에 말씀이신 예수님이 오시는 것과 같았던 정말 엄청난 일이었다고 볼 수 있거든요. 근데 카톨릭에 의해서 이 말씀이 가둬졌고, 그리고 자기들 마음대로 해석하면서 변질돼 가던 이 하나님의 말씀이 온전하게 다시 회복이 되고 모든 백성들에게 다 전달되는 하나님의 말씀이 팍 퍼져가는 정말 영육간의 획기적인 사건, 그게 바로 종교개혁이었던 거예요. 그래서 이 종교개혁을 시작으로 우리가 살아가는 현 시대 지금에 이어지기까지 엄청난 역사적 격변을 일으키면서 오늘 우리가 살아가는 이 법치국가, 인권을 존중받는 이런 세계로 이어진 거예요. 종교개혁이 없었다면 이런 날이 없었을 수도 있어요. 엄청난 변화를 일으킨 겁니다. 자, 그래서 이 역사들은 하나님께서 예수님과 성령님으로 세워진 이 교회를 다시 바르게 세우는 역사인 거고, 또 세상을 변화시키는 역사인 거고, 그래서 이것을 통해서 하나님께서 말씀으로 우리를 통치하시는 그 분명한 뜻을 우리에게 보여주는 그런 사건인 거죠. 그래서 그런 종교개혁이 벌어지고 진정한 교회로서 개신교가 초대교회를 잇는 베스트팔렌 조약이 이루어진 후에도
중세시대 주도자였던 로마 카톨릭은 AD 1798년에 프랑스 제국의 이 나폴레옹에 의해서 교황이 감금되는 사건도 벌어지는데, 그리고 AD 1086년 신성 로마 제국의 황제였던 프란치 2세가 스스로 이 신성 로마 제국을 해체합니다. 그리고 오스트리아 제국으로 바뀌는데, 이 오스트리아 제국으로 명맥을 이어가다가 우리가 이제 우리 시대 거죠. 세계 1차 대전이 벌어지면서 막이 내리죠. 거기까지 그 시대 정치권과 이 가톨릭이 결탁이 돼서 얼마나 많은 바른 믿음을 따라 살고자 하는 성도들을 이 정치 권세들과 연합해서 수많은 방법으로 핍박하고 종교의 족쇄를 걸어서 노예처럼 그렇게 취급하고 통치했는지 모릅니다. 자, 그렇게 힘을 잃고도 가톨릭은 여전히 지금도 존재하죠. 그러면서 온 세계 속에 은근히 영향력을 미치면서 여전히 처음 그 콘스탄티누스가 로마 제국에 걸맞는 온 세계를 통합할 수 있는 그 어떤 종교, 보편적 종교를 만들고자 했던 그 목적을 따라 계속 움직이고 있어요. 여러분, 그러나 기억할 것은 우리가 이 역사를 살피면서 하나님께서 그 음료의 존재가 어떤 것인가를 알게 하시는 그 모델 같은 집단, 그 단체만, 이것만 음료다 이렇게 말하는 건 아니라는 거예요. 그래서 그런 음료의 존재가 하는 그 행태가 무엇인가를 살펴서 그 원리, 그 의도를 아는 게 중요한데, 그 음료가 한 짓은 뭐예요? 성경을 통해 하나님께서 우리에게 말씀하시는 진리가 분명함에도 불구하고 자기들이 원하는 것을 추구하려고 성경의 진리를 왜곡하고 물타고 자기들의 전통을 만들어다 갖다 붙이는 이런 태도와 행동, 변질시키는 행동이다라고 볼 수 있는 거예요. 그래서 예수님께서 사역하실 때 보세요. 그 시대 유대 바리새파와 제사장, 서기관들을 책망한 이유가 뭡니까? 바로 그런 식의 장로들의 유전을 가지고 하나님의 뜻을 왜곡하고 물타고 종교적 이상한 전통을 만들어서 사람들을 율법주의의 사슬로 아주 꼼짝도 못하게 했기 때문 아닙니까? 자, 그렇게 본다면 로마 카톨릭만이 아니라 역사 속에 이슬람을 비롯한 성경과 하나님이 이루어진 역사를 이용해서 하나님의 뜻을 왜곡시키고 왜곡되게 해석하는 그 자기 욕심을 채워가는 그 모든 이단들이 다 음료와 똑같다라고 볼 수 있어요. 계시록에서 음료로 지목되는 존재들은 타 종교처럼 성경과 전혀 관련도 없는 우상을 숭배하는 존재가 아니라는 거, 그리고 하나님이 분명하게 맡기신 사명의 말씀을 맡았는데 이 하나님의 역사를 가지고 하나님의 약속을 가지고 자기의 욕심대로 거짓되이 사용해서 자기가 하나님이 창조한 백성들을 위해서 경배받으려고 하는 그런 존재다라는 걸 잊지 말길 바랍니다. 자, 그들은 근본이 다 자기들의 본능과 욕심과 탐욕을 따라 행하는 거기 때문에 결국 본능을 따라 자기 욕심대로 살고자 하는 짐승 세력, 열불 세력들, 음녀의 세력은 서로 협력할 때도 선한 의도가 아니라 다 자기들의 욕심과 자기들의 작전을 따라 필요에 의해 협력하는 것일 뿐이었던 거죠. 그래서 서로가 더 이상 이제 필요가 없을 때는 얼마든지 서로를 배신하고 버리고 짓밟고 죽이는 이런 일들을 아주 예사로 그렇게 행했던 겁니다. 바로 이 모습에 대해서 이 계시록 17장 16절 뭐라고 말합니까? 네가 본 바 이 열불과 짐승은 음료를 미워하여 망하게 하고 벌거벗게 하고 그의 살을 먹고 불로 아주 사르리라, 이런 식으로 표현을 하는 겁니다. 우리가 지난주 역사를 통해 살폈듯이 신성 로마 제국의 황제들은 로마 카톨릭의 이 종교적 힘을 통해서 나라를 다스리려고 했고, 그런 와중에 교황은 그런 황제들 위에 군림하려고 서로 힘겨루게 하는 걸 봤죠. 그러니까 역사적으로 볼 때 중세 시대는 교황이 모든 왕들의 머리 위에 존재하는 그런 권세를 가지고 있었습니다. 이 카노사 굴욕 사건 같은 경우가 분명히 보여주듯이 황제가 교황 앞에 무릎을 꿇고 왕권 회복을 위해서 빌어야 될 그럴 지경이었으니까. 근데 그때 교황의 권위가 어느 정도로 올라가 있는지 우리 가늠할 수 있겠죠. 근데 또 보면 짐승 세력이 당하겠습니까? 계속되는 역사를 보면 황제와 왕들의 정치 세력, 이 짐승 세력들이 결국엔 또 종교 세력을 어떻게 해서든 이용해 먹고 다 어떻게 뒤집어 엎어버릴 그런 기회를 계속 찾는 것을 분명히 볼 수 있습니다. 그러니까 그런 음녀가 짐승의 세력 위에 군림하는 세월이 이 십자군 전쟁으로부터 시작해서 거의 한 500년 정도 시간이 흘러서 이 카톨릭의 횡포로 그들이 그렇게 감추려고 했던 성경의 진실이 이제 속속 밝혀지면서 드디어 이제 AD 1517년 종교개혁이 그래서 일어나는 거예요. 그래서 종교개혁은 모든 왕의 권세보다 그 위에 있던 교황권에 대한 확실한 반발 사건이죠.
다시 말해서 짐승 세력보다 더 횡포를 부리던 종교 세력을 꺾어내리는 그런 일이 됐다라고 볼 수 있어요. 자, 그래서 그동안 카톨릭 종교 세력의 횡포에 대해 불만이 쌓여갔던 중세 사회의 그 왕들은 이 종교개혁이 일어나니까 개혁 세력들을 여러 모양으로 적극적으로 도왔어요. 그래서 16절에서 말씀했듯이 결국 이 교황권의 권세가 꺾이는 그 일이 그래서 발생이 된 거죠. 자, 종교개혁으로 성경이 모든 사람에게 공개됐을 때, 그 감추었던 성경이 모든 사람에게 오픈됐을 때 카톨릭 쪽에서 이게 얼마나 그동안 거짓말을 해봤는지, 얼마나 잘못 가르쳤는지, 여러분 사람들에게 이게 왜 틀렸는가를 설명하지 않아도 그냥 바르게 번역된 성경만 읽어보면 카톨릭들이 만들었던 그 거짓이 다 드러났습니다. 여러분 지금도 그런 역사 속에 기록된 거짓 교리들은 진정한 그 거짓 교리들, 자기들이 만든 이 거짓 교리들을 진정한 말씀에 막 섞어놓고 너무도 당연하게 자기들이 예수를 믿는다라고 말하면서 여전히 세계 곳곳에 많은 사람들, 많은 종교를 통합해서 자기 아래로 끌어모아서 그들 머리 위에 앉은 모든 종교의 황제, 그러니까 법황을 꿈꾸면서 그 음료의 영향력을 행사하고자 하죠. 그래서 요즘도 모든 종교를 통합하려고 하는 그런 일들을 거기에 앞장서서 주도하는 이유가 바로 여기 있는 거예요. 콘스탄티누스 황제 때 기독교가 로마 제국의 종교가 되면서 만신전에 있었던 수많은 우상과 모든 종교들을 하나로 통합하려는 시도했던 것처럼 그 처음 목적이 그거잖아요. 카톨릭이. 그러니까 현 시대에도 변하지 않는 같은 목적을 따라 모든 종교를 통합하고자 하는 것을 자꾸 추구하고 운동을 벌이고 있고 그 모든 종교들을 다스리는 그런 그 황제, 교황, 법황 이게 되려고 그러고 있다라는 거죠. 처음부터 목적과 방향이 잘못 잡힌 보편적 종교. 가톨릭 교회 초기부터 자신들이 추구하는 종교로 만들기 위해서 많은 거짓 주장들을 하게 됐는데 그중에 예수님의 육신의 어머니인 마리아에 대한 그릇된 생각들이 점점 커져서 이제는 마리아가 하나님의 어머니가 됐고 더 나아가서 이제는 마리아가 부활 승천한 신으로 승격한 존재로 믿고 있어요. 물론 이렇게 말하면 자기들은 아니라고 말합니다. 그런데 잘 들어보면 이 얘기예요. 그래서 카톨릭은 예수가 그리스도이심을 믿는다고 하는 것처럼 하는 게 잘못된 게 아니고 카톨릭도 예수 믿고 다 있잖아요. 그게 잘못됐다는 게 아니에요. 그게 아니라 지금 보니까 성경에서 말하지 않은 거짓된 교리들을 거기다 다 집어넣었다라는 거죠. 그래서 그런 카톨릭 교회 전통을 믿어야 된다고 주장을 하고 있는 것이 바로 계시록에서 말하고 있는 음료고 거짓 선지자의 모습이기에 자꾸 이렇게 비난받는 모습이 되는 겁니다. 그래서 종교개혁을 주도했던 사람들로부터 시작해서 이 교황이 음료라는 사실은 계속 지금 시대까지 분명하게 우리에게 보여주고 있었던 거예요. 자, 그런데 또다시 말하지만 단지 이런 카톨릭만 음료다 이걸 말하는 게 아니고요. 성경을 통해 하나님께서 우리에게 말씀하시는 진리가 분명한데 이렇게 자기들이 원하는 것을 주장하기 위해서 성경의 진리를 왜곡하고 막 물타고 자기들의 전통을 만들어가지고 거기다 갖다 붙이는 이런 행동들. 그러니까 이단의 모든 모습들이 바로 계시록에서 말하는 음료와 똑같은 짓, 음료의 짓을 하고 있는 거예요. 그러니까 거짓 선지자 음료의 핵심은 국가 권세와 결탁해서 종교적인 파워를 행사하고자 군사적인 힘, 정치적인 힘을 이용해서 마치 중세 그 신성 로마 제국의 황제들보다 더 큰 권세를 가지고 군림했던 교황들처럼 존재하면서 그러니까 자신들의 뜻을 이루기 위해서 하나님의 말씀을 자기가 원하는 대로 해석하고 사용하고 자신을 반대하는 사람들을 마녀 사냥으로 몰아 죽이고 그 정치 권세자와 함께 그 권력의 술에 취해서 하나님이 섬기라고 주신 이 나라, 이 영혼들을 섬겨야 될 사람들을 뭐 하는 거예요? 자신의 노예와 짐승처럼 취급하는 그런 사탄 짓거리를 하는 존재다. 그게 바로 음료의 핵심이다라는 거 기억하십시오. 자, 계시록 17장은 요한 당시 각 교회 안에서 거짓 교회의 모습으로 서서히 머리를 드러내고 있었지만 그 이후 역사 속에서 이렇게 거대 로마, 바벨론에 걸맞는 종교의 중심이 되면서 드러난 음료의 존재가 어떤 존재인지를 미리 알도록 예언을 해서 종말의 시대를 살아갈 모든 이 시대의 성도들로 하여금 이것을 분별하는 그런 눈을 주고자 하는 겁니다. 그러니까 하나님께서는 AD 90년에서 100년경 그 요한을 통해서 이런 미래에 벌어질 사탄의 속임수들을 예언하고 알게 하셔서 미리 알게 하셔서 이제 오고 오는 세대 속의 성도들이 바르고 온전하게 거짓된 예언자와 짐승 권세가 어떤 존재인지를 바르게 분별할 수 있도록 하신 거죠.
그래서 오고 오는 시대 성도들이 그런 존재들과 함께 거짓된 포도주에 취하게 만들려는 사탄의 거짓 속임수와 유혹을 밝히 드러내서 분별해서 하나님께서 부르신 거룩한 백성으로서의 삶을 살 수 있도록 인도해 주신 겁니다. 이 얼마나 놀라운, 우리가 반드시 알고 있어야 될 중요한 사실입니까? 자, 그런데 우리가 이런 놀라운 사실이 담긴 이 성경과 역사에 무관심하고 뭐 조금만 힘들면 어렵다, 뭐 모르겠다 이런 이유로 하나님께서 그 백성들에게 밝히 말씀하여 알게 해주시고자 하는 이 생명의 길이 담긴 성경을 덮어놓고 있다. 어떻게 되는 겁니까 도대체 이게? 그게 성도가 맞습니까? 경각심을 가져야 됩니다. 자, 역사를 보면 이런 종교개혁 이후에요, 이 종교 세력의 힘은 쉽게 침몰하지 않았어요. 점차 바닥으로 떨어지는 동안 수많은 성도들의 피를 흘리면서 결국 정치 세력과 분리된 세력으로만 존재하게 됩니다. 그리고 심지어 자신들의 나라, 이 바티칸 이 시국을 만들죠. 그러면서 과거 같이 교황의 권세는 없는 것 같아 보이지만 여전히 자신들의 영향력을 세계 여러 나라에 미치면서 교황이 죽으면 보세요. 온 나라 세계 지도자들이 와서 거기에 머리 숙여 조문하는 그런 일들이 벌어지고 있습니다. 자, 그러니까 16절은 17장에서 말해준 이런 음녀의 존재가 어떤 존재고 어떤 방법으로 음녀의 짓을 추구하는지를 확실하게 알게 해서 분명히 종말의 끝에 그것이 누가 됐든 지난 시간 역사를 통해 확인했듯이 많은 대중들 위해서 짐승을 이용해 권세를 추구하다가 결국 함께 수많은 영혼들의 피를 빨아먹던 그 짐승 세력, 열불 권세로 인해서 완전히 파괴되는 것이다 라는 이 사실을 16절이 보여주고 있는 겁니다. 자, 17절. 이는 하나님이 자기 뜻대로 할 마음을 그들에게 주사 한 뜻을 이루게 하시고 그들의 나라를 그 짐승에게 주게 하시되 하나님의 말씀이 응하기까지 하심이라. 자, 자기의 생각대로 욕심껏 살고자 하는 짐승과 음녀의 세력들이 자기 뜻대로 본능과 욕심을 따라 살려고 하니까 결국 하나님께서 야고보를 통해 말씀하셨듯이 욕심이 잉태하여 죄를 낳고 죄가 장성하여 사망에 이르게 된다라고 하는 이 경고 그대로 그렇게 이루어져 갈 것이다 라는 것을 말해 주는 거죠. 그 얘기를 하는 거예요. 그러니까 하나님이 이런 일들을 계획하고 그렇게 계획한 대로 이런 역사를 만들어가는 게 아니라 하나님이 조작해가는 게 아니에요. 이미 죽음과 심판의 길로 가지 말라고 수많은 선지자를 통해 외치셨던 그 말씀들을 무시하고 탐욕에 빠진 인간들이 스스로 어기고 꼭 고집스럽게 욕심대로 살아가니까 결국 그런 욕심의 끝은 죄가 되는 거고 그 죄가 장성하여 결국은 이런 이 말세지말의 이 끔찍한 지옥 같은 세상이 된다. 이걸 좀 미리 보여주시는 거예요. 그래서 이 말씀은 지난주 우리가 살폈던 역사의 종말의 어느 시점에 이런 짐승 세력과 음녀 세력이 등장하였다가 심판을 받고 사라지는 것으로 그렇게 끝나는 게 아니고요. 우리 주 예수 그리스도의 재림의 때까지 여전히 이런 식으로 사탄의 대리자들, 음녀, 종교 세력이죠. 짐승, 정치 세력, 그 열불 세력들이 거기에 이 동조하는 세력들이 있을 거다라는 이 세상은 그런 세상이다라고 말해주는 거예요. 그러니까 종말의 끝에 하나님의 심판의 날이 이르기까지 각자 욕심과 탐욕을 가지고 계속 존재하면서 기회가 될 때마다 온 만국의 머리 위에 올라가서 모든 것을 지배하려고 할 거라는 거죠. 자, 그래서 우리는 이 말씀을 통해 그런 존재가 누구고 어떤 식으로 일하는지를 잘 분별해서 우리가 사명을 가지고 살아가는 우리 시대에 깨어있는 주의 백성으로 하나님 나라를 지켜가야 되는 겁니다. 18절. 또 네가 본 그 여자는 땅의 왕들을 다스리는 큰 성이라 하더라. 자, 우리가 지금까지 살펴본 역사를 통해 볼 때 비록 땅의 왕들을 다스리는 큰 성, 그 여자의 정체를 알 수 있었는데 바로 짐승 세력과 결탁하거나 그를 올라타고 권세를 부리는 종교 세력이다라는 걸 분명하게 알게 해주는 말씀이죠. 그러나 다시 말하지만 이 여자의 존재는 단지 어떤 단체, 캐톨릭 이렇게 딱 집어 말할 게 아니고 하나님의 마음을 전하도록 사명을 받은 이 존재들이 성도 누구라도 자기의 욕심을 위해 그 사명을 저버리고 하나님의 말씀을 왜곡되이 사용해서 하나님의 영광을 가로채는 그런 모든 존재를 말한다라는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 자, 그렇게 본다면 사명을 잃은 오늘날의 교회와 목사들과 리더들도 여기를 벗어날 수가 없어요. 다를 바가 없다는 거죠. 그래서 그런 그릇된 욕심과 탐욕의 교회를 함께 세워가는 성도들도 다를 바 없는 음녀의 모습이 될 수 있다. 이것도 우리가 잘 기억해서 우리 스스로를 되돌아보기를 바랍니다.
자, 여기까지가 오늘 이제 두 번에 걸쳐 나눈 17장의 내용인데, 요한계시록의 스토리라인을 따라서 정리를 좀 해보면 16장에는 휴거되지 못하고 이 땅에 남아있었던 가라지들에게 하나님의 일곱 진노의 대접이 쏟아지는 상황이었고, 17장에서는 뭐였습니까? 사탄의 영을 받은 짐승 세력과 음녀 세력이 어떻게 존재하며 그런 세력들이 우리 사회 속에서 무슨 짓거리를 하는지를 분명하게 보여주고 분별할 수 있는 그런 말씀을 해주는 게 바로 17장의 말씀이었습니다. 자, 이렇게 여러분 각 장의 큰 목적들을 잊지 마시고요. 차분히 이 계시록을 계속해서 살펴나갈 수 있기를 바랍니다. 자, 우린 다음 주 계속해서 18장 살펴가도록 하겠습니다. 자, 오늘 들은 말씀을 가지고 우리 잠시 묵상하며 기도하겠습니다. 함께 묵상하십시다. 예, 17장에서 밝혀지는 음료는 어떤 특정 단체이기보다 하나님께서 말씀하시는 진리가 분명함에도 불구하고 자기가 원하는 것을 추구하기 위해서는 성경의 진리라도 왜곡하고 물타고 자기 본능과 욕심을 따라 살고자 하는 태도와 행동이라고 했습니다. 자, 이 원리로 본다면 우리도 어쩌면 이에 해당될 수 있다라는 거죠. 여러분 차분히 말씀을 생각하시면서 좀 깊이 여러분들이 되돌아볼 수 있기를 바랍니다. 하나님께서 우리에게 전해준 이 하나님의 진심이 담긴 이 성경을 그래서 우리가 좀 바르고 빠르게 그 자초지정을 우리가 모른다면 우리 이런 하나님의 진심을 이 분별력을 가질 수 없는 거죠. 오늘 말씀을 통해 우리가 저게 남 얘기, 종말의 얘기가 아니라 바로 우리 시대 살아가는 나의 얘기일 수 있구나라는 거 한번 깊이 여러분 생각해 보길 바랍니다. 하나님은 여러분 한 사람 한 사람이 주님을 만나는 그날까지 참된 믿음의 길을 걷는 그 빛과 소금이 되어주기를 원하죠. 무엇보다 하나님께서는 여러분 한 사람 한 사람을 결코 포기하지 않으실 거고요. 친히 붙들고 계시고 어두울수록 더 빛나는 빛된 존재로 세워가실 것입니다. 자, 우리가 오늘 17장을 통해 살폈던 이 음녀의 정체 또 이 짐승의 정체를 잘 기억하면서 하나님 정말 나는 내 삶 속에 그런 존재가 아니라 하나님이 보내신 빛과 소금된 존재 되길 원합니다. 결단하며 결심하며 묵상하며 잠시 함께 기도했으면 좋겠습니다. 기도할 때 첫째, 하나님 내 욕심대로 하나님을 각색하는 존재가 아니라 예수로 말미암아 구원받은 하나님의 백성답게 이 세상에 유행 따르지 않고 하나님 말씀대로 순종하는 내가 되기 원합니다. 기도하시고 두 번째, 그래서 내가 지금 걷는 이 광야의 삶 속에서 이 세상에 애착을 두는 자가 아니라 하늘의 백성다운 것 외에 모든 것을 기꺼이 버리고 오직 주신 사명 위에 살아가는 인생 되기를 결단합니다. 기도하시고 마지막 세 번째, 하나님 끝까지 말씀 따라 믿음 따라 살아가면서 내 삶의 주변의 모든 사람들이 나로 인해 하나님의 영생의 부름으로 나아갈 수 있는 하나님의 초대를 듣는 그들이 달려갈 수 있는 길을 닦는 그런 내가 되길 원합니다. 우리 다 같이 함께 잠시 기도하겠습니다. 기도하십시다. 사랑의 하나님, 오늘 우리가 요한계시록 17장을 마무리하면서 그 안에 담긴 정말 이 세상이 이렇게 흘러갈 수밖에 없었던 그 이야기들 우리가 보게 되었습니다. 하나님, 이제 주의 말씀 따라 내가 존재하는 그 존재 이유를 온전히 알고 그래서 내 욕심대로 하나님을 각색하는 존재가 아니라 예수로 말미암아 구원받은 하나님 백성답게 하나님 이 세상의 유행을 따르는 자가 아니라 하나님의 말씀대로 순종하는 내가 되기를 원합니다. 그래서 내가 지금 걷는 이 광야의 삶 속에서 이 세상에 애착을 두고 이 세상에 이런 어떤 그 나의 털을 만드는 자가 아니라 하나님 하늘의 보화를 쌓는 그런 삶, 오직 사명을 위해 이 어두운 땅 가운데 빛으로 살아가는 내가 되기를 결심합니다.
하나님 끝까지 그래서 말씀 따라 믿음 따라 살아가면서 내 삶의 주변의 모든 사람들이 나로 인해 주님의 길을 보고 나로 인해 그리스도의 향기를 맡으며 나로 인해 영생에 나아가는 하나님의 그 초대를 듣는 귀한 삶 살아갈 수 있도록 하나님 역사하여 주옵소서. 그런 길로 인도하시고 이 한 주간도 그런 빛된 하나님의 백성 삼아 그 길로 이끄신 하나님 감사드리고 찬양하며 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. (12월 14일) 교회 소식을 함께 나누겠습니다. 이번 주는 2025년 포스트셀 위크 세 번째 주간입니다. 포스트셀 기간은 12월 한 달로 한 해를 달려온 뒤를 돌아보며 진단 및 매듭 짓기를 하는 시간을 말합니다. 포스트셀 기간인 12월은 한 해 동안 정신없이 달려온 우리의 길과 방법에 대해 잘한 것은 어떻게 더 새해의 사역에 잘 적용할 것인가를 준비하고 우리가 더 수정하고 발전시킬 것은 어떤 것들이고 어떻게 우리가 더 우리에게 주신 사명을 위해 누수 없이 잘 발전시킬 것인가를 함께 고민하는 시간들입니다. 그래서 각 셀에서는 셀 리더께서 셀 식구들과 함께 한 해를 되돌아보며 좋았던 점, 어려웠던 점, 도움이 필요한 점, 건의하고 싶었던 것들을 나누어서 각 존별로 모여 진단 모임을 나누어 주시기 바랍니다. 그래서 12월 21일 셋째 주일 성탄 행사 이후 모임을 가진 웨스트백 뱅크홀에서 모여 각 셀과 존에서 나누었던 피드백들을 함께 나누도록 하겠습니다. 12월 둘째 주인데요. 매월 두 번째 주간 저희 교회가 집중하는 사역 포인트는 생명을 낳는 생명을 한 사람씩 세우는 것입니다. 우리의 믿음은 그냥 교회당에만 왔다 갔다 하는 것이 아니고 하나님께서 부르시고 주신 사명을 따라 어떤 상황과 환경이 다가와도 그 사명을 하는 우리 지체들, 생명들이 함께 힘을 모아 하나님께서 우리 하나님 나라 백성들에게 맡기신 생명을 낳는 생명을 세워가는 것입니다. 각 셀 안에서 1대1 모임에 참여하여 생명을 낳는 생명을 세우는 사명에 함께하는 우리가 되십시다. 하나님께서 부르신 순종의 길로 나아가는 지체들을 축복합니다. 박유정 집사님의 후원으로 현재 다른 지역에서 워킹 할러데이로 일하고 계신 박민주 자매님께서 그리고 목사님의 후원으로 신비 형제님께서 3권까지 1대1 과정을 잘 마쳐주셨습니다. 수고하셨어요. 네 분 모두 감사합니다. 민주 자매님은 현재 퀸슬랜드주에서 세컨 비자를 감당하고 있는데 이곳에서 시작한 1대1 과정을 계속해서 온라인을 통해 감당해 주셨습니다. 참 고맙습니다. 정말 두 분 수고하셨습니다. 곳곳에서 생명을 낳는 생명을 세우는 귀한 헌신에 감사드리고 함께 부르심 따라 나아가는 지체들을 축복합니다. 예수님의 몸된 교회에 하나 된 모든 성도들은 부르신 사명 따라 생명 낳는 생명을 세우는 부르심에 힘차게 나아가십시다. 2025년 마지막 행사들에 대해 알려드립니다. 성탄 예배 12월 25일 성탄 예배는 별도로 드리지 않습니다. 12월 21일 주일에 예배를 비롯한 예배 후 관련 행사 MCC가 탤런트로 성탄절기를 보냅니다. 송구영신 예배 12월 31일 마지막 날에 드리는 2025-2026 송구영신 예배도 별도로 따로 드리지 않습니다. 현재 우리가 예배 드리는 교회당 사용을 할 수 없기 때문입니다. 12월 28일 마지막 주일 예배를 송구영신 예배로 드립니다. 그러므로 연말에 각 셀 식구들끼리 모이거나 또는 가족들과 함께 한 해를 잘 마무리하시고 또한 의미 있는 새로운 한 해를 맞이하시기 바랍니다. 신년 바닷가 모임 매년 첫날 모이는 바닷가 모임은 2026년 1월 1일 목요일 폴트시에서 모일 예정입니다. 함께 모여 한 해의 첫 시작을 주신 하나님께 감사하며 충분히 기쁨을 누리는 시간들이 되기 바랍니다. 2025년 연말을 잘 마무리하는 여러분들 되시기 바랍니다. 저희 교회를 새로 방문해 주신 지체들을 환영합니다. 오늘 이곳 예배당 예배에
그리고 영상 온라인 예배에 처음 참석해주신 분들을 주의 이름으로 환영합니다. 우리를 이곳에 부르시고 함께하게 하신 하나님께 감사하고 그 사랑으로 우리 모두 함께 귀한 교회로 하나 되는 시간들이 되기를 바랍니다. 오늘 예배 후 성도의 교제는 본당 옆 건물 1층 로버트 화이트홀에서 모이게 됩니다. 함께 오셔서 귀한 성도의 교제 가운데 하나님의 은혜와 축복을 경험하실 수 있기 바랍니다. 예배 후 교제는 스캇교회의 오후 예배가 있어서 4시 50분까지 마치고 모두 함께 교제했던 테이블이나 의자들을 정리하신 후 5시까지 퇴실합니다. 이어지는 교제는 멜번시티 곳곳에서 자유롭게 누리시기 바랍니다. 다음 주일 예배는 스캇처치 예배당에서 예배 드립니다. 우리가 예배를 드리고 있는 멜번시티 CBD 안에 있는 스캇처치 본당에서 2시에 예배를 드립니다. 미리 예배 시간 5분 전까지 오셔서 거룩하고 귀한 예배, 하나님의 말씀으로 거듭나는 예배 되도록 하십시다. 우리가 드리는 예배는 계속해서 매주 영상으로 미리 준비되어 교회 사이트에 매주일 오전 6시에 업로드됩니다. 또한 교회 유튜브에도 같은 시간에 업로드가 되니 어떤 이유로든 예배당 예배를 나오지 못하게 되는 경우 각자가 처한 처소에서 각자 가능한 시간에 하나님의 부르심 앞에 스스로 나아가 예배 드리실 수 있기 바랍니다. 내가 처한 어떤 상황과 환경 속에서도 변함없이 거룩한 예배자로 서서 온전한 예배를 드리실 수 있기 바랍니다. 지금까지 12월 둘째 주일 교회 소식이었습니다. 한 주간도 믿음으로 말씀 따라 승리하는 여러분들 되시기 바랍니다. Melbourne City Church 2025 We ran together Are you ready to celebrate? Let's go! 지상근 조영두 정말 수고 많았습니다. 당신들의 땀과 희생이 우리를 이끌어갔네. 대상수 편요셉 교회를 품어준 부모님 감사해요. 문유경 어둠을 뚫고 달리는 용맹한 장군처럼 박규정한 이숙 좌절없는 헌신의 살림꾼들. 자 여기를 봐 하나님 가족을 지켜낸 이름들 송재희 조민정 김가영 이동은 박현철 조정선 세대의 김유진 송주영 김혜윤 최승원 전혜진 조원빈 윤자선 김수종 한소영 김매옥 김현주 유미자 그리고 위근이까지 너희가 세운 영적인 가정에서 영혼들이 힘을 얻어 힘내라 지칠 수 있으나 포기하지 않고 실망할 수 있으나 멈추지 않고 넘어질 수 있으나 다시 일어나 부르신 그 길로 함께 달려나가자. 조성빈 황현채 황술 조회빈 장영철 조혁진 권미석 배지원 최서연 신비 신진 든든히 조준현 김동건 이주석 박찬미 조건이 안주민 그리고 수많은 청년 지체들 정말 수고했다 애썼다. 우리가 가는 길은 생명을 낳고 세우는 길 이 어두운 땅에 빛을 비추는 유일한 길 젊은이들이 나갈 길을 여는 소중한 가족이야. 예배가 시작되면 향수 냄새가 아닌 거룩한 땀 냄새를 풍기며 지성소로 향하는 너희 하나님이 가장 기뻐하시는 그 모습 하나님이 가장 소중히 여기시는 그 모습 여러분 모두를 축복해 격려해 사랑해 2025년 우리 모두 화이팅. 무엇보다 옳은 내 말씀을 먹기 위해 힘썼던 시간들 다른 어떤 것이 아닌 오직 성경만이 우리를 바른 영생으로 이끄는 유일한 길임을 잊지 않고 달려와 주어 정말 고맙다. 토요일 찬양팀부터 주일 아침 식사 준비까지 교회 학교 아이들을 섬기는 작은 거인들 1시간 전부터 장비를 챙기는 그 손기들 보이지 않는 곳에서 흘린 너희의 땀방울이 오늘의 멜번시티 교회를 만들었어. 예배가 시작되면 향수 냄새가 아닌 거룩한 땀 냄새를 풍기며 지성소로 향하는 너희 하나님이 가장 기뻐하시는 그 모습 하나님이 가장 소중히 여기시는 그 모습 여러분 모두를 축복해 격려해 사랑해 2025년 한 해를 애써준 모두를 사랑해. 수고했어 정말 사랑해. We are one family Melbourne City Church.
계속해서 우리 다 같이 우리 교회가 존재하는 목적을 선포하고 축도로 예배를 마치겠습니다. 2025년 사람을 세우는 교회임을 잊지 않고 살아가는 교회 되기. 그 사명을 감당할 때 사랑을 가지고 사명을 이루는 교회 되기. 하나님이 주신 방향을 잃지 않고 열심을 다하는 교회 되기. 사명을 위해 구별하신 열방의 제사장 나라 거룩한 교회 되기. 어떤 상황과 환경 속에서도 하나님의 말씀대로 용기 있게 순종하는 교회 되기. 아멘. 자, 이런 부르심 잊지 마시고요. 이제 각자 보냄을 받은 삶의 터 곳곳으로 돌아가셔서 우리가 속한 그 세상의 풍요와 화려함과 유행에 속지 마시고 우리를 부르시고 그곳에 보내신 하나님의 거룩한 뜻을 따라 귀한 빛과 거룩한 소금으로 승리하는 한 주 되시기를 축원합니다. 다 같이 기도하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 그 크신 사랑하심과 성령님의 감화, 감동, 위로, 축복, 충만하심이 오늘 말씀을 통해 우리가 누리고 있는 이 자유와 평등, 인권을 보장받을 수 있는 이런 시대가 인간들을 위해서 짓밟고 파괴하는 역사 속에서도 신실하시고 성실하신 하나님께서 지키시고 보호하여 주심으로 말미암은 것을 알고 우리에게 주신 이 시대의 사명을 하나님 말씀의 가치대로 지켜갈 것을 결단하는 모든 백성들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. 아멘.